নমস্কাৰ মিডিয়া এজিন ষ্টুডিঅ'ত মই ৰশ্মিতা গোস্বামী এটা বিতং খবৰ উত্তৰ পূবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বৈঠক অসম সহ উত্তৰ পূবৰ কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং যোগে অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠকত উপস্থিত উত্তৰ পূবৰ 8খনকৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী 10% পজিটিভিটি ৰেটৰ ওপৰত আছে উত্তৰ পূবৰ 37খনকৈ জিলা কোভিডৰ বাবে 23,000 কোটি টকাৰ পেকেজ কৰা হৈছে ঘোষণা স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে এই পেকেজ ঘোষণা কৰা হৈছে कई दायित्व वाले लोग हैं तो मैं परिचय करवा दूं ताकि आपको भी सुविधा रहेगी। श्रीमान मनसुख भाई मांडविया वे अभी हमारे नए हेल्थ मिनिस्टर बने हैं। उनके साथ एमओएस के रूप में डॉक्टर भारती पवार जी भी बैठी हैं। वो हमारे हेल्थ विभाग में एमओएस के रूप में काम कर रही है। दो और लोग हैं जिनका आपका संबंध रेगुलर रहने वाला है। वो है डोनर मंत्रालय के नए मंत्री श्रीमान जी किशन रेड्डी जी और उनके साथ एमओएस बैठे हैं श्रीमान बीएल वर्मा जी। तो ये परिचय भी आपके लिए बहुत जरूरी है। साथियों, कोरोना से नॉर्थ ईस्ट में आप सभी किस प्रकार से कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ इससे निपटने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, आपने जो योजनाएं बनाई हैं, जो साकार किया है, उसका विस्तार से आपने वर्णन किया। आप लोग और एक प्रकार से पूरा देश और विशेष करके हमारे हेल्थ वर्कर्स हर किसी ने अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए गत 1.5 साल से लगातार परिश्रम किया है। नॉर्थ ईस्ट की भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद टेस्टिंग और ट्रीटमेंट से लेकर वैक्सीनेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। और विशेष रूप से आज मैंने देखा कि आपने जिस प्रकार से ठीक है 4 राज्यों को भी इंप्रूव करना बाकी है, लेकिन बाकियों ने बड़ी सेंसिटिविटी के साथ वेस्टेज को बहुत बड़ी मात्रा में रोका। इतना ही नहीं, आपने हर वायरल में से मैक्सिमम यूटिलिटी का भी काम किया और एक प्रकार से आपने प्लस प्रयास किया। तो मैं आपके इस प्रयास को और खास करके जो हमारे मेडिकल फील्ड के लोग हैं जिन्होंने ये कुशलता दिखाई है, मैं उस टीम को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि वैक्सीनेशन में वैक्सीन का इतना महत्व है और उसको इस प्रकार से पूरी तरह सेंसिटिविटी से हैंडल किया है। इसलिए मैं आपके सभी हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले साथियों को बधाई देता हूं और जिन 4 राज्यों में अभी कुछ कमी महसूस हो रही है, वहां पर भी बहुत अच्छे ढंग से इस काम को किया जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, वर्तमान परिस्थिति से हम सब भली भांति परिचित है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान अलग अलग सरकारों द्वारा मिलकर जो सामूहिक प्रयास किए हैं और उसका परिणाम भी दिख रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन संकेतों को हमें पकड़ना होगा। हमें और सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सख्त कदम उठाने होंगे। और अभी हेमंता जी बता रहे थे कि उन्होंने लॉकडाउन का रास्ता नहीं चुना, माइक्रो कंटेनमेंट जोन का रास्ता चुना। 6,000 से अधिक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए। इसके कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो सकती है। उस माइक्रो कंटेनमेंट के जोन का जो इंचार्ज होगा उसे पूछ सकते भाई कैसे गड़बड़ हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे अच्छा हुआ। इसलिए जितना जोर माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर हम लगाएंगे, हम इस परिस्थिति से जल्दी बाहर आएंगे।
আনফালে কোভিড পৰিস্থিতি উন্নত নোহোৱা দুদিনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে কেইবাখনো জিলাত বিশেষকৈ যোৰহাট গোলাঘাট বিশ্বনাথ শোণিতপুৰত দুদিনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে লকডাউনৰ সময়ত বন্ধ থাকিব গেলামাল ফল-মূল পাচলিৰ দোকান ইফালে ৰাইজ যাতে বিনা কাৰণত ওলাই আহিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষী বিশ্বনাথ আৰু চতিয়াটো আজি সষ্টম হৈছে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী দেৱাশিষ গৌতমৰ এক প্ৰতিবেদন হয় দুদিনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে গোলাঘাট জিলাত আৰু বিগত এটা সপ্তাহত কণ্টেইনমেণ্ট জোনত আছিল গোলাঘাট আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জোনত থকা সময়ত যিসমূহ গেলামাল দোকান শাক পাচলিৰ দোকান বা ফল মূলৰ দোকান খোলাৰ অনুমতি দিয়া হৈছিল কিন্তু এই দুদিনৰ লকডাউনত সেইসমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যিহেতু বিগত সময়ছোৱাত গোলাঘাট জিলাত কৰোনা সংক্ৰমণ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে তাৰ ফলশ্ৰুতিত এই ধৰণৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন আৰু মই কেমেৰা পাৰ্চনকে দৃশ্য দেখুৱাব অনুৰোধ কৰিছোঁ মই বৰ্তমান সৰুপথাৰ মাছমৰীয়াত আছোঁ আৰু ইয়াৰ যিসমূহ গেলামাল দোকানৰ পৰা আদি কৰি শাক পাচলি ফল মূলৰ দোকান সকলো বন্ধ হৈ পৰিছে এই সময়ছোৱাত আৰু এটা মই কেইটামান তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ যে কালি গোলাঘাট জিলাত সৰ্বমুঠ 266জন লোক কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে কিন্তু এটা পজিটিভ কথা হৈছিল যে কালি পজিটিভিটিৰ হাৰ আছিল মাত্ৰ 2% আৰু ঠিক সেইধৰণে ধনশিৰি মহকুমাত কালি দিনটোত সৰ্বাধিক 79জন লোক কৰোনা পজিটিভ ধৰা পৰিছিল কিন্তু তাৰ ভিতৰতে ধনশিৰি মহকুমাত পজিটিভিটিৰ হাৰ তেনেই কম আছিল মাত্ৰ 2%। মই এজন সাংবাদিকৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ আপুনি যিহেতু এইকেইদিন নিউজ কৰি আছে কৰোনা বিভীষিকাৰ মাজতে ধনশিৰি মহকুমাত যদিও কালি বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু পজিটিভিটিৰ হাৰ যথেষ্ট কম ভেকচিনেশ্যন যথেষ্ট হৈছে কি ক'ব আচলতে আমি আগৰ পৰাই যি আৰক্ষী প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰি আহিছিলোঁ আৰু সেই আৰক্ষী প্ৰশাসনে আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি এই দুদিনৰ পৰা যিটো তেওঁলোকে কঠোৰভাৱে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আজি এতিয়া হয়তো আমাৰ মাজত এটি সুবাৰ্তা আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যিহেতু আৰক্ষী কঠোৰ হোৱাৰ পৰা বজাৰ সমাৰত বা ৰাস্তাই ঘাটে যিসকল অনাই বনাই লোক ঘূৰি ফুৰিছিলে সেইসকল বৰ্তমান আমি মানে ৰাস্তাত নাইকিয়া হ'ল আৰু সেইকাৰণে আৰক্ষী প্ৰশাসনক পোনপ্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ যি সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ নৱনিযুক্ত যি বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন তেখেতেও এই ক্ষেত্ৰত বহুখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে এই যে সংকটৰ সময়ছোৱাত যিহেতু মানে কোভিড সংক্ৰমণ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছিলে গতিকে এই বৃদ্ধিক মানে নাশ কৰিবলৈ বা ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে তেওঁ মানে 20,000 ভেকচিন সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁ ভেকচিন কেম্প তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি পেলাই ৰাইজৰ মাজত দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলে গতিকে সেইটো এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি বিধায়ক মহোদয়কো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে সকলোৱে ভেকচিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া যথেষ্ট আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি যিসকল লোক ওলাই আহিছে তেওঁলোক কেৱল ভেকচিন ল'বলৈ ওলাই আহিছে মই কেমেৰা পাৰ্চনক আকৌ দৃশ্য দেখুৱাব অনুৰোধ কৰিছোঁ ইয়াত কিছুসংখ্যক লোক যিহেতু ওলাই আহিছে তেওঁলোক ভেকচিন ল'বলৈ আহিছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে এই বন্ধ সময়ছোৱাত গেলামাল দোকানো বন্ধ হৈ পৰিছে ফল মূলৰ দোকান বন্ধ হৈ পৰিছে কেৱল ফাৰ্মেচী আৰু গাখীৰ যোগান অব্যাহত আছে তাৰ বাহিৰে সকলো দোকান বন্ধ হৈ থাকিব আজি আৰু কাইলৈ আৰু যিহেতু কালিৰ পৰা মাননীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াই 20,000 ভেকচিন দিবলৈ সৰুপথাৰ সমষ্টিত তেওঁ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেয়ে ভেকচিনৰ যথেষ্টখিনি কেম্প বহোৱা হৈছে কালি দিনটোতে 24টা কেম্প বহোৱা হৈছিল আৰু আজিও তেনেকৈ যথেষ্টখিনি কেম্প বহোৱা হৈছে সেয়ে কিছু লোক ওলাই আহিছে কেৱল ভেকচিন ল'বলৈ কিন্তু বাকী বিনা কাৰণত যিসকল লোক ওলাই আহিছে উদ্দেশ্যহীনভাৱে যিসকল লোক ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে এতিয়াও কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষী টহল দি আহিছে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক উঠাই লৈ গৈছে থানাত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে কিন্তু এই লকডাউনৰ ফলত এই দুদিনীয়া লকডাউনৰ ফলত ধনশিৰি মহকুমা বা গোলাঘাট জিলাত যি ধৰণৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছিল সেই সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব বুলি সকলোৱে খবৰ যাম প্ৰাইম টাইম বাতৰি সময় হৈছে দিছোঁ বাণিজ্যিক বিৰতি স্ট্রং মানে জানেনে মাইথন স্ট্রং মানে মাইথন নির্মাণৰ মানদণ্ড